ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ और गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे इस संसार तो जाण तो बाद बहुत ही सुचज्जे ढंग दे नाल सिख कौम की अगवाई की, एक आदर्शक जीवन बतीत किया। पर बदकिस्मती के साडे अपने ही आखे जाते इतिहासक ग्रंथां दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन नूं थां थां दे उत्ते कलंकित किया गया। तरह तरह के दोष उन्हां दे जीवन दे उत्ते लगाए गए ਅਤੇ ਹੋਰ भी ज़्यादा दुख वाली गल यह है कि जिन्हां ग्रंथां दे विच बंदा सिंह बहादुर के जीवन नूं कलंकित करन दा ये कुकर्म किया गया। अज साडी कौम उन्हां ही ग्रंथां नूं अपने इतिहासक स्रोत मनदियां होया गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे अंदर बिल्कुल गुरु ग्रंथ साहिब जी वांगू ही मंजी साहब लगा के उहदे उत्ते रमाले लगा के उन्हां ग्रंथां दा प्रकाश करके गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच उन्हां ग्रंथां की कथा हर रोज़ तकरीबन हरेक गुर अस्थान तो संगतां नूं सुनाई जाती है। खास करके आपां जिक्र करते हाँ भाई संतोख सिंह दे लिखे हुए सूरज प्रकाश ग्रंथ का। पिछले दिनी भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी ढडरियां वालियां ने अपने दीवान दे विच उस सूरज प्रकाश ग्रंथ दे विचों कुछ हवाले दिते सन, जो कि बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन के उत्ते जो टिप्पणियां कवि संतोख सिंह ने कीतियां हन। ते अज दी इस वीडियो दे विच आपां वो टिप्पणियां जो सूरज प्रकाश ग्रंथ के अंदर कीतियां गईयां और जिन्हां दा जिक्र भाई साहब जी ने पिछले दीवान दे विच कीता सी, वो टिप्पणी आपां इत्थे विचारन दा यतन करांगे। पर नाल दी नाल मैं चाहुंदा कि भाई साहब जी दा जिहड़ा 10-12 मिनट का तकरीबन क्लिप है उहदे विच जिहड़ियां मुख रूप दे विच 4-5 गल्लां भाई साहब जी ने आखियां हन, वो नाल दी नाल आपां सुणदे चलीए ते नाल दी नाल जिथे जिथे सूरज प्रकाश ग्रंथ दे विच वो गल्लां लिखियां हुई हन उन्हां नूं आपां पढ़ के विचारते जाइए। वैसे भाई साहब जी का पूरा क्लिप जे किसी ने वो सुनना होवे हेठां डिस्क्रिप्शन दे विच मैं उहदा लिंक भी दिता होया, उत्थे जाके पूरा क्लिप भी तुसीं सुन सकते हैं। यूट्यूब के उत्ते MP के चैनल के उत्ते भी वो क्लिप वैसे पिया होया, उत्थों भी तुसीं वो सारा क्लिप जिहड़ा इकट्ठा सुन सकते हो। पर आपां उहदे विचों मुख रूप दे विच 4-5 गल्लां जिहड़ियां भाई साहब जी ने आखियां हन वो आपां इत्थे संखेप दे विच सुन के फिर सूरज प्रकाश ग्रंथ दे विचों उन्हां गल्लां नूं पढ़न दा यतन करांगे। पता चलेगा साडे अपने ही आखे जांदे इतिहासक ग्रंथां दे अंदर साडे सिख कौम दे इन्हां योधियां दे जीवन नूं किस तरीके दे नाल कलंकित कीता गया। और अज जे कोई उन्हां ग्रंथां दी गल करदा है
ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਕਲਿੱਪ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫਤਿਹ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾਈ। ਉਸ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰਲੇ ਲਏ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਕਰ ਲੈਣ। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ। ਕੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ? 8 ਸਾਲ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਖੱਤਰੀ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਪ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਦੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਲੰਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਪ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਉਹ ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦਈ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ, ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜੋ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਐਨ ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਅਧਿਆਇ 10ਵਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ। ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ 38ਵੇਂ ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਸੋ ਖੱਤਰੀ ਮੰਗਵਾਇਓ, ਲੋਹ ਕੜੇ ਸੋ ਨਾਕ ਵਧਾਇਓ, ਬੜੋ ਜੇਵਰੋ ਬੰਧਨ ਕੀਨ, ਐਂਚ ਚੰਡਾਲ ਹਵਾਲੇ ਦੀਨ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਸ ਖੱਤਰੀ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਨੂੰ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 42ਵੇਂ ਅੰਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਟ ਬਰਸ ਕੀ ਕੰਨਿਆ ਜਾਂਕੀ, ਗਲ ਮੈਂ ਪਕੜੀ ਸੁਨ ਸੁਧ ਤਾਂ ਕੀ, ਕੇਤਕ ਦਇਆ ਸਹਿਤ ਨਰ ਹੋਏ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਟ ਸੁਨਾਵਤ ਸੋਏ। ਕਿ ਉਸ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ इसको कहाँ दोष अगमाही, जिसको अबलग सुध किश नाही। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬੱਚੀ ਅਜੇ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤਜਬੇ ਉਚਿਤ ਜਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਦਿਹੋ ਸ਼ਰਾਏ ਗਾਹੇ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਨ ਬੰਦੇ ਬੜ ਕ੍ਰੋਧ ਉਪਾਇਓ, ਇਹ ਤੁਮਨੇ ਕਿਆ ਹਮੇ ਸੁਣਾਇਓ। ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। शीर खोज जो साहिबजादे जिनको सुध न मिलन के बादे, तिनको दोष कहाँ न जाने, सब हजारन की नरस्याने, नह मत मंदन कशु बिचारे, खतरी कहे सुनत सो मारे। बंदा बहादुर कहता जानते उचित न त्यागन सोए, मम हादूर तिसको ले आवो, चंडालन के हाथ गवाव। कहते क्योंकि सुच्चानंद ने मासूम बच्चियां दे उत्ते तरस नहीं कीता, इस वास्ते सुच्चानंद दी मासूम बच्ची दे उत्ते मैं कोई तरस नहीं करांगा, उसनूं पकड़ के मेरे सामने लिआंदा जावे ते उस बच्ची नूं चंडालां दे हवाले कीता जाए। सो अपने मैं लेहे मिलाई, पापी के बन जाही जमाई। ये बंदा सिंह बहादुर के मूहों कवि संतोख सिंह अखबारिया के बंदा बहादुर आख रहा है कि चंडाल सुच्चानंद की बच्ची नूं लै जाण और सुच्चानंद दे जवाई बनना, भाव उहदे नाल जिहो जिहा दुर्व्यवहार वो करना चाहण वो कर सकते हैं। और केवल ये आखिया ही नहीं बल्कि संतोख सिंह दे बोलने के इम कह तुरंत हकारन करी, हुक्म चंडालन सो कर तरी, लेकर अपने धाम सदारे, इम पापी नर चुन चुन मारे। उस वेले बंदा बहादुर ने चंडाला नूं बुलाया
ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਚੰਡਾਲ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਦੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਲੰਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੀ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਧੱਬੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਕਸਰ ਆਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰੋਤੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਸੇ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਬੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਡੋਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਚੰਬੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤੀ ਸਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋ ਅੰਗ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਅੰਗ ਵੇਖ ਕੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਾਮ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਸਤ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੰਬੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ। ਅਖੇ ਡੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਕਾਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਐਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਬੋਲੋ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਬੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੋਲ ਗਿਆ ਔਰ
ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਐਨ ਦਾ 11ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਔਰ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 12ਵੇਂ ਪਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਬੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰ ਧੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਚੰਬੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਹੁਤੀ ਸੁੰਦਰੀ ਦੋਹਿਤਾ ਤਿਸਕੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਚੰਦ ਮੁਖੀ ਕਟ ਸ਼ੀਨੀ ਜਿਸਕੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਟ ਸ਼ੀਨੀ ਜਿਸਕੀ ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਕਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਸੀ, ਕਮਲ ਪਾਖੜੀ ਆਂਖ ਵਿਸਾਲੀ, ਮਨੋ ਕਾਮਨੇ ਸੂਰਤ ਢਾਲੀ, ਮਾਨੋ ਕਾਮ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਆਪ ਉਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਮਲ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਉਨਤ ਕੁਚਾ ਪੀਨ ਮ੍ਰਿਦ ਬੋਲ, ਮੁਕਰ ਬਦਨ ਜੁਗ ਲਸਤ ਕਪੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗਾ ਮੁਖੜਾ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਸਨ, ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨਤ ਕੁਚਾ ਪੀਨ ਮ੍ਰਿਦ ਬੋਲ, ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਔਰ ਭਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਪੁੱਤਰੀ ਕੋ ਅਦਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਸ਼ਬ ਕਰੋ ਉਚਾਰੇ, ਜਿਸ ਕੋ ਹੇਰਤ ਬਿਰਮੈ ਜੋਗੀ, ਗਿਣਤੀ ਕਹਾਂ ਜੇ ਲੰਪਟ ਭੋਗੀ। ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਰਮ ਜਾਣ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕਹਾਂ ਜੇ ਲੰਪਟ ਭੋਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੰਪਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਈ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਤ ਸਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੰਬੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋਗੀ ਭਰਮ ਜਾਣ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਜਤ ਸਤ ਕਾਇਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਜਰਾਰੇ ਮ੍ਰਿਗ ਨੈਣ ਸਵਾਰੇ, ਹਾਥ ਕਮਲ ਮਹਿੰਦੀ ਅਰੁਨਾਰੇ, ਤਿਸ ਕੋ ਡੋਰੇ ਮਹਿ ਬੈਠਾਏ, ਸੰਗ ਸਖੀ ਗਣ ਬੈ ਤਰੁਨਾਏ। ਕਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਵਾਨ ਉਹਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੋ ਬੰਦੇ ਕੇ ਨਿਕਟ ਪਠਾਈ, ਨਿਸ਼ਾ ਪਰੀ ਸਮ ਪਰੀ ਸੋਆਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਰੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ।
ਤੇ ਜਬ ਸੁੰਦਰ ਤਿਸ ਤਨ ਕੋ ਜੋਵਾ ਗੁਰ ਬਚ ਵਿਸਾਰ ਮਦਨ ਬਸ ਹੋਵਾ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਬ ਸੁੰਦਰ ਤਿਸ ਤਨ ਕੋ ਜੋਵਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰੋਤੇ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਬ ਸੁੰਦਰ ਤਿਸ ਤਨ ਕੋ ਜੋਵਾ ਗੁਰ ਬਚ ਵਿਸਾਰ ਮਦਨ ਬਸ ਹੋਵਾ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰ ਬਚ ਵਿਸਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਮਦਨ ਬਸ ਹੋਵਾ। ਮਦਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਾਮ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਕਾਮ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਇਓ ਬਿਬਸ ਧੀਰਜ ਕੋ ਸ਼ੋਰਾ ਹੋਤੋ ਲੰਗੋਟ ਬੰਦ ਸੋ ਤੋਰਾ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਬੇਵਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਧੀਰਜ ਛੱਡ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਤੋ ਲੰਗੋਟ ਬੰਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੰਗੋਟ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਜੱਟ ਸੱਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਬੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਗੋਟ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਜੱਟ ਸੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਨ ਆਪਨੋ ਭੀ ਤਬ ਭੁੱਲਾ ਚੜ ਮਨ ਮੱਥ ਹਿੰਡੋਲੇ ਚੁੱਲਾ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਚੜ ਮਨ ਮੱਥ ਹਿੰਡੋਲੇ ਚੁੱਲਾ। ਕਾਮ ਦੇ ਪੰਗੂੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਾਮ ਦੇ ਪੰਗੂੜੇ ਨੂੰ ਝੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਮ ਲਿਖਿਆ ਬਰੀ ਕਰੀ ਤਰਿਆ ਰਹਿਓ ਨਾ ਗਇਓ ਕਾਮ ਨਦੀ ਮਹਿ ਬੂਡਤ ਪਇਓ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਾਮ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਖੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਿਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਚਰਣ ਪੱਖੋਂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਠੋਰ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸੂਮ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਚੌਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਮਾਸ ਖਾਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇ, ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਆਗੂ ਤਾਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਵਾਲੇ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਹ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇ, ਮਾਸ ਖਾਵੇ ਔਰ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੈਸ਼ਨੂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਸੇ ਦੂਸਰੇ ਐਨ ਦਾ ਇਹ 12ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹਾਲ। ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ 14ਵੇਂ 15ਵੇਂ ਅੰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਸਭਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਾਏ ਕਰ ਕਰਿਓ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਦਰਸੇ ਮੁੱਧ ਭਰਿਓ। ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੇ ਅਗਰ ਬੈਠ ਤਿਸ ਥਾਏ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੋਹ ਪਰ ਚਮਰ ਫਿਰਾਏ। ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੇ ਅਗਰ ਬੈਠ ਤਿਸ ਥਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੌਵਰ ਕਰਨ। ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਮਹਿ ਮੁਖ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਗੁਰ ਕੋ ਪੂਰਨ ਕਰਿਓ ਮਨੋਰਥ ਉਰ ਕੋ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ, ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਕਰਨ। ਪਰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸੇ ਸੋਏ ਸਮੇਲ ਗੁਰਬਿਨ ਅਪਰ ਚਲਾਇਓ ਗੈਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਬਲਕਿ ਖੰਡੇ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹਿਲੀਨ, ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਇਨ ਧਰੀ ਪ੍ਰਬੀਨ। ਜੇ ਹਮ ਤੇ ਇਹ ਚਹਿ ਬੜਾਈ, ਧਰੇ ਮਾਸ ਮਦ ਅਗਰ ਬਣਾਈ। ਸਿਆਮ ਬਸਤਰ ਜੁਤ ਅੰਗੀਕਾਰੋ, ਪੁਨ ਮਿਲਬੇ ਹਿਤ ਬਾਕ ਉਚਾਰੋ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਇਸ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਹਮ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੇ ਵਡਾਈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਧਰੇ ਮਾਸ ਮਦ ਅਗਰ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮਾਸ ਰੱਖੇ। ਸਿਆਮ ਬਸਤਰ ਜੁਤ ਅੰਗੀਕਾਰੋ, ਪੁਨ ਮਿਲਬੇ ਹਿਤ ਬਾਕ ਉਚਾਰੋ। ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ, ਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਸਕਲ ਖਾਲਸੇ ਜਬ ਇਮਚੀਨਾ, ਧਰਮ ਵੈਸ਼ਨੂ ਆਪਣੋ ਚੀਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉ ਤੀਨੋ, ਸਿੰਘਨ ਸੰਗ ਸਪਰਦਾ ਪੀਨੋ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਗੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ, ਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਔਰ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ। ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਵੈਸ਼ਨੂ ਆਪਣੋ ਚੀਨਾ। ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਧੋਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਆਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ, ਉਸਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਨ ਸੰਗ ਸਪਰਦਾ ਪੀਨੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਉਸ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ, ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੈਸ਼ਨੂ ਸੀਗਾ, ਵੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਸੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਅਜੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਅਜੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੰਡ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਤੇਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਫ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਰਾਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਫਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰੁਖਸ਼ੀਰ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਸੁਨਤ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਖਾਨਾ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੋ ਮਾਰੋ ਵਹਿਰ ਲਿਜਾਏ ਅਪਰ ਜੇ ਗਹੇ ਲੋਕ ਸਮੁਦਾਏ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਸਿਰਫ ਆ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਸਿਓ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਓ, ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਸਿਓ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਓ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ
ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਸੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਰਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਆ ਜੋ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਖੈਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਐਨ ਦੂਸਰੇ ਦਾ 13ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਆ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇਜ ਸ਼ੀਨ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ। ਤੇ ਐਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਅਪੜੇ ਆ ਔਰ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਿਆਮ ਬਰਨ ਮਦ ਆਮਖ ਲਿਆਏ, ਨਾਕ ਦਬਾਇਓ ਨਹਿ ਮਨ ਭਾਏ, ਏਮ ਬੋਲ ਕਰ ਭਏ ਨਿਰਾਲੇ, ਨਿਜ ਨਿਜ ਗ੍ਰਾਮਨ ਬਰੇ ਸੁਖਾਲੇ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਵਸਤਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮਾਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਕ ਦਬਾਇਓ ਨਹਿ ਮਨ ਭਾਏ। ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਚੜਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਾਲੇ ਵਸਤਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਚੜਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਹ ਸੋ ਕਹਿਓ, ਸੋ ਅਬ ਤੇਜ ਹੀਨ ਹੀ ਰਹਿਓ। ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਅਬ ਤੇਜ ਹੀਨ ਹੀ ਰਹਿਓ। ਉਸ ਦਾ ਤੇਜ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਸ ਦਾ ਬਲ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਧਰ ਪੁੱਜਿਓ ਸਮੋ ਤਹਿ, ਭਇਓ ਬਿਕਾਰੀ ਗਰਭ ਵਧਿਓ ਜਿਹੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਜਾਣ ਲਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਆ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਇਓ ਬਿਕਾਰੀ
गर्भ ਵਧਿਓ ਜਿਹ कि बंदा बहादुर विकारी हो गया है, बंदा बहादुर हंकारी हो गया है, बहुत ज्यादा हंकार उसका वध चुका है। हुण बंदे बहादुर दे पतन का समा, उहदे गलन का समा जिहड़ा है वो पहुंच चुका है। इस वास्ते तैनूं हुण बंदे बहादुर की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। इत्थे बस नहीं, उसे बंदा सिंह बहादुर नूं जिस नूं नादेड़ की धरती तो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज पंजाब की धरती वाल नूं भेजदे आ, उसे बंदे बहादुर के संबंध विच गुरु गोबिंद सिंह पातशाह अपने सिखां नूं, अपने खालसे नूं जिहड़ा हुक्म दिंदे आ, संतोख सिंह ने वो बोल लिखे आ, कहंदा कि बेमुख को तज दीजै संग, आप शिरोमण बनो निसंग। कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने आखिया अपने खालसे नूं कि उस बेमुख का साथ करना छड्ड देवो। गुरु गोबिंद सिंह जी के मूहों बंदा सिंह बहादुर नूं बेमुख का खिताब जिहड़ा कवि संतोख सिंह इस ग्रंथ दे विच दे रहे आ, जिस ग्रंथ नूं असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी के बराबर मंजी साहब के उत्ते रुमाले ला के प्रकाश करके, जिस ग्रंथ की हर रोज असीं संगतां नूं कथा सुणाउने आ, ਇਹ आख के कि ਇਹ ਸਾਡੇ इतिहासक स्रोत आ। इन्हां ग्रंथां तो बगैर सानू साडा अपना इतिहास जिहड़ा है वो किसी जगह तो प्राप्त नहीं हो सकता। कि इहो जिहे इतिहास की सानू जरूरत है? कि यह साडा वाकई इतिहास है? कि साडा ये वो इतिहास है जिस इतिहास नूं पढ़ के, जिस इतिहास नूं सुन के असी दुनिया के सामने फख्र महसूस कर सकते हाँ, माण महसूस कर सकते हाँ, जां अपने इन्हां योद्धियां दे उत्ते असी फख्र जां माण महसूस कर सकांगे। इतिहास की किसी भी घटना नूं जिहड़े लोग ये कहंदे ने ना कि जे इस सूरज प्रकाश ग्रंथ नूं असी छड्ड दिता ते सानू अपना इतिहास किधरों नहीं लभना, उन्हां वास्ते मैं एक सवाल करदा कि इतिहास की कोई एक इहो जी घटना दसो जिहड़ी साडे विच बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होवे, बहुत ज्यादा मशहूर होवे, जिहनूं स्टेजां दे उत्ते असीं फख्र दे नाल, माण दे नाल सुणाउंदे होईए, दुनिया के लोकां नूं सुणा के असीं अपने धर्म की, अपनी कौम की वडियाई करदे होईए। ते उस घटना नूं कवि संतोख सिंह ने सूरज प्रकाश ग्रंथ के अंदर विगाड़िया ना होवे। उस घटना का इस ग्रंथ के अंदर कवि संतोख सिंह ने ब्रह्मणीकरण ना किया होया होवे। इतिहास की कोई इहो जी घटना लेके आओ सामने इस ग्रंथ दे विचों जिन्हों असीं लोकां दे सामने सुनाईए ते फख्र महसूस करिए। इतिहास की हरेक घटना नूं कवि संतोख सिंह दे लिखे हुए इस सूरज प्रकाश ग्रंथ के अंदर विगाड़िया गया है। इस वास्ते जे किधरे तुहानूं स्टेज के उत्ते सूरज प्रकाश की ग्रंथ की कथा सुनदियां होया कुछ इहो जिहा महसूस होवे जिथों लगे कि बहुत वधिया इस ग्रंथ दे विच लिखिया होया, ते उत्थे शक करियो। लाजमी उत्थे इस इतिहास की, इस ग्रंथ की कथा करने वाला जिहड़ा प्रचारक है वो किसी न किसी तरीके दे नाल उत्थे बेईमानी कर रहा होवेगा, हेरा फेरी कर रहा होवेगा। लिखिया कुछ होर होवेगा, तुहानूं सुना कुछ होर रहा होवेगा। संतोख सिंह दे लिखे हुए शब्द कुछ होर होवणगे, उहदे अर्थ जिहड़े ने किसी होर तरीके दे नाल तुहाडे सामने पेश किए जा रहे होवणगे। इतिहास की कोई भी प्रसिद्ध घटना जिहड़ी है वो तुसीं विचार लिओ, चाहे गुरु नानक पातशाह जी के जन्म की होवे, चाहे गुरु साहिब जी के जनेऊ पाउण की घटना होवे, चाहे हरद्वार विखे जाके पशु वल नूं मूँह करके पानी झट्टण की होवे, चाहे गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास पातशाह महाराज जीवन काल के अंदर उन्होंने द्वारा घाली हुई घालना की होवे, चाहे गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी की शहादत की होवे, चाहे गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी के नाल जीवन के नाल संबंधित प्रमुख घटनावां होवन, चाहे
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਸ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ। ਸੋ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਹਿਚਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਮਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਮਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੂੰਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।